दर्शक मित्रों, फास्ट न्यूज इवनिंग बुलेटिन में हूँ उदय रावल आपनु स्वागत करूँ छूँ। बुलेटिन की शुरुआत करीशुं उमरगामना मुख्य समाचारोथी। उमरगाम टाउन स्टेशन मुख्य मार्ग पर गतरोज रविवारे रात्रे राजस्थान सेवा समितिना ग्राउंड खाते हिंदू संग्राम मित्र मंडल बजरंग दल अने विश्व हिंदू परिषद द्वारा राष्ट्र शक्ति उद्बोधन कार्यक्रमનું भव्य आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। कार्यक्रमમાં મંચ ઉપર ઉપસ્થિત પ્રખર વક્તાઓએ હૃદયસ્પર્શી વાણીમાં વક્તવ્ય આપ્યું હતું। कार्यक्रमમાં મંચસ્થ સ્થાને ઉપસ્થિત યુઆઈના ઉપપ્રમુખ અને જય માતાજી સેવા સંઘના સ્થાપક પ્રમુખ ભગવાનભાઈ ભરવાડ, જલ્દી ઓઝા, રમેશભાઈ જૈન, ભાગવતાચાર્ય હાર્दिकભાઈ શુક્લ, મણિકાંત ઝા તથા ખાટુશ્યામ મિત્ર મંડળના સભ્યોના હસ્તે તમામ પ્રખર વક્તાઓનું શાલ ઓઢાડી સન્માન કરાયું હતું। वो नाम जो इस देश के प्राण पुरुष का नाम होता है, वो नाम जिसकी आवृत्ति बदलने पर अर्थ बदलता है। एक बार राम कह दिया जाए तो संबोधन है, 2 बार राम कह दिया जाए राम राम तो अभिवादन है, 3 बार राम कह दिया जाए राम 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 संवेदना है। निरंतर करते रहे तो संकीर्तन है, और संकीर्तन होता रहे तो सिद्धि है। और यदि ऐसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का गुणगान हो तो ऐसा हो कि अयोध्याधिपति के श्री चरणों तक आवाज पहुंचे। कहिए जय जय सिया राम। अटल बिहारी वाजपेयी इनके शब्दों को याद रखेंगे। वो कहते हैं कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्य बलिदानों में, अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरे सीना, पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिलाकर चाहिए। सर्वप्रथम तो माताओं को, भाइयों को, बंधुओं को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके घर का बालक आइडल किसको समझ रहा है अपना। अगर वो नहीं बताता है, आप पूछते हैं, नहीं बता, अगर वो नहीं बताता है खुद से तो आप पूछिए, उससे पूछिए कि तुम्हारा आइडल कौन है। और यदि वो ऐसे खैनी गुटखा वाले व्यक्ति को अपना आइडल बताता है तो उसको समझाइए कि ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारा आइडल नहीं हो सकता है। यदि किसी को अपना आइडल बनाना है तो उसको बनाइए जो मां भारती के प्रति समर्पित हो, उस व्यक्ति को अपना आइडल बनाना। उनको है उसको तन से नहीं तो मन से नहीं तो धन से, और तन मन धन से भी नहीं तो उसकी टांग ना खींचे, बस इतना उसको सहयोग कर दे। हमारे यहाँ इस बात पर कंपटीशन होता है, इस बात पर प्रतिस्पर्धा होती है कि गणपति उत्सव में किसका गणपति ज्यादा बड़ा है। दुर्गा पूजा में गरबा का पंडाल किसका ज्यादा बड़ा लगा हुआ है, और राम जी की शोभा यात्रा में कौन से मोहल्ले की शोभा यात्रा में ज्यादा भीड़ आई है, हम इस पर ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव प्रारंभ किया था इसलिए ताकि गणपति उत्सव को बहाना बना करके हिंदुओं को एकत्रित किया जाए, और उस एकत्रित करने के माध्यम से गुलाम भारत में अपना शिकंजा कसे हुए अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठा सके। आज उस गणपति उत्सव के इतने उच्चतम उद्देश्य को छोड़ करके हम उसके कंपटीशन में जो गढ़ है इस समय राष्ट्रवाद का, और क्योंकि हम जातियों में बटे रहे, हम वर्णों में और व्यवस्थाओं में बटे रहे, हम सामाजिक वर्गों में बटे रहे, और इसके चलते कुछ लोगों ने हमको हमारा धर्म पूछ कर मार डाला। और अब भी हम यदि जागृत नहीं होते हैं तो शायद सनातन के लिए इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं हो सकता। तो ये आवश्यक था, ये आवश्यक है कि ऐसे आयोजन जो धार्मिक चेतना को, सनातनी चेतना को पुनः पुनः जागृत करते रहे, शनै शनै करे किंतु करते रहें। तो ये बहुत ही अच्छा एक आयोजन है, बहुत अच्छी पहल है, जहाँ सनातनी युवा, सनातनी लोग इकट्ठा होकर कुछ विचारों का आदान प्रदान करें, कुछ प्रज्ञा का आदान प्रदान करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए, इस पूरी समिति का। વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી આજથી 2 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે છે, ત્યારે આજે તેઓએ અનેક રેલ પરિયોજનાઓના આરંભ અને લોકાર્પણ કરાવ્યું હતું। વિડીયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી વલસાડ દાહોદ ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી હતી। આ પ્રસંગે વલસાડ રેલવે સ્ટેશન ખાતે કેન્દ્રીય રેલ રાજ્યમંત્રી સોમન્ના અને લોકસભા દંડક વલસાડ ડાંગ સાંસદ ધવલભાઈ પટેલ,
ભાજપ ધારાસભ્યો, વલસાડ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ હેમંતભાઈ કંસારા સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જે આ દાહોદ વલસાડ ટ્રેન છે એ કોરોનાના સમય પર બંધ કરવામાં આવી હતી. એના કારણે હજારો આપણા જે ટુરિસ્ટ છે, યાત્રીઓ છે, એમને અગવડતા પડતી હતી. એ કદાચ બીજી ટ્રેનમાં પણ જતા હતા, એની સાથે બસોમાં પણ જવાનો એમનો વારો આવતો હતો. અને તમે જેમ વાત કરી કે અમુક બસમાં રિઝર્વેશન મળે, અમુકમાં ના મળે, એ ધ્યાનમાં રાખીને આપણા યાત્રીઓને સુવિધા મળી રહે એના માટે ખાસ કરીને પાછી દાહોદ વલસાડ ટ્રેન લોકોની માંગણીને અમે જે રજૂઆત કરી એના થકી પાછી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આજે લીલી ઝંડી બતાવીને એને ટ્રેનનું પાછું પ્રસ્થાન કરાવ્યું છે. સેલવાસ ખાતે યુવા ક્રિકેટરોને પ્રોત્સાહિત કરવા આંબલી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ સિઝન 2 નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મંદિર ફળિયા કિંગ 11ની ટીમે ફાઇનલમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરી જીત મેળવી હતી. નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 10 જેટલી ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. શીતલબેન અને પ્રતિકભાઈએ યુવા ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. તેઓના હસ્તે વિજેતા ટીમ, ઉપવિજેતા ટીમ સહિત બેસ્ટ બોલર, બેસ્ટ ફિલ્ડર, બેસ્ટ બેટ્સમેનને ટ્રોફી આપી પુરસ્કૃત કરાયા હતા. ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનાર તમામ ટીમોનો આયોજકોએ આભાર પ્રગટ કર્યો હતો. સેલવાસ વોર્ડ નંબર 2માં ભાઈચારાનો માહોલ જળવાઈ રહે અને યુવા ખેલાડીઓને પ્લેટફોર્મ મળી રહે તે હેતુથી છેલ્લા 2 વર્ષથી આંબલી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. શીતલબેન અને પ્રતિકભાઈ પટેલે તમામ વિજેતાઓને શુભકામના પાઠવી હતી અને સુંદર આયોજન બદલ આયોજકોને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર દેશમાં પુણ્ય શ્લોક મહારાણી અહલ્યાબાઈ હોલકરની 300મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે 21 થી 31 મે દરમિયાન વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જે અંતર્ગત દમણ શહેર તીનબત્તી વિસ્તારમાં આવેલા જલારામ મંદિર ખાતે ભાજપ મહિલા મોરચાની આગેવાનીમાં એક માહિતીસભર પ્રદર્શનીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કાર્યક્રમમાં ભાજપ મહિલા મોરચાના સિમ્પલબેન, ડીએમસી કાઉન્સિલર આશીષભાઈ, ભાજપ ઉપાધ્યક્ષ મહેશભાઈ, દમણ શહેર ભાજપ પ્રમુખ પિયુષભાઈ સહિત મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રદર્શની નિહાળવા મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક વિસ્તારના ગ્રામજનો આવી પહોંચ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ મહારાણી અહલ્યાબાઈના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈ સમાજ અને રાષ્ટ્રના ઉત્થાન માટે જાગૃત નાગરિક તરીકે યથાયોગ્ય સહયોગ આપવા અનુરોધ કર્યો હતો. પ્રદર્શની દ્વારા આપણે અહીં લગાવી છે. આપ સૌને વિનંતી છે કે પ્રદર્શનીને દૂરથી જોઈ અને એમાં જે લખ્યું છે વાંચો. એમાંથી આપણે એમને જે લોક સેવા કરી છે, લોકો માટે જે એમને સેવા કરી છે, એવો એક રાણી હતા. ઇન્દોરમાં એમનો જન્મ થયો હતો. આજે 300 વર્ષ થાય છે ત્યારે આજે આપણી સરકાર આજે એમને ફરીવાર યાદ કરે છે, કારણ કે એઓ ખૂબ ગરીબ લોકો માટે ઝૂઝમ્યા હતા, એમના લડાઈ લડ્યા હતા. એટલા માટે આજે આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ, એમને આપણે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીએ. ફાસ્ટ ન્યૂઝ ઇવનિંગ બુલેટિનમાં આજે બસ આટલું જ. આવતીકાલે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.